दोस्तों प्रोग्राम मुद्दा लैके हाजिर होए हैं थोड़ी खिदमत दे विच और हर रोज़ जिमें तुहानूं पता है कि वक्-वक् समयां दे उत्ते वक्-वक् घटना चक्रां नूं लै के तुहाडा मुद्दिआं दे नाल राबता जिहड़ा है वो कायम हुंदा है। पर अज जिस मुद्दे दे उत्ते मैं तुहाडे नाल एक सांझ भ्याली जिहड़ी है वो करन लग्गिआ वो इस तरह का विषय है, इस तरह का मुद्दा है क्योंकि एक गल जरूर है कि इतिहास दोहराया जाता है, चाहे वो किसी धरती के उत्ते दोहराया जाता हो। और गुजारिश है कि अज दे इस मुद्दे नूं गौर नाल सुन के ते तहजीबी कॉल जिहड़ी है तुहाडी वो जरूर आउणी चाहिदी है क्योंकि विषय ही कुछ इहो जिहा है। बीते दिनां दे विच तुसीं एक गल देखी है कि जिहड़ा स्कॉटलैंड दे विषय नूं लै के एक बहुमत पूल जिहड़ा वो करवाया गया, वोटिंग करवाई गई। और इस गल दे विच कोई दो रामा नहीं कि 1707 नूं मई 1707 नूं इंग्लैंड ते स्कॉटलैंड जिहड़े ने वो इकट्ठे हुए और उस इकट्ठ दे नाल उन्होंने यूनाइटेड किंगडम जिहड़ा है वो बनाया। और 307 साल लंबा ये यूनाइटेड किंगडम का रिश्ता जिहड़ा सी वो पुराना सी। लोकां दी मंग सी कि इत्थे बकायदा तौर दे उत्ते रेफरेंडम कराया जाए कि स्कॉटलैंड कोल अपनी पार्लीमेंट होवे ते इंग्लैंड नालों वो वक् हो जाए। इस तो पहला भी एक अभ्यास किया गया पर उस अभ्यास दे विच भावें 51% वोटां जिहड़ियां सी वो वखरे स्कॉटलैंड दे हक दे विच भुगतियां पर फिर भी वो वख ना होया। पर उस दे नाल एक गल जरूर हुई कि स्कॉटलैंड नूं वध अधिकार जिहड़े सी वो जरूर प्राप्त होए। स्कॉटलैंड अपने हक्कां दे विच बहुत कुछ जिहड़ा सी वो सांझी जिहड़ी यूनाइटेड किंगडम दी पार्लीमेंट सी उस दे कोलों लैंड दे विच कामयाब रहा। ये मंग फिर उठी और 18 सितंबर कुछ दिन बीते ने, 2-4 दिन बीते ने। 18 सितंबर 2014 नूं जदों ये रेफरेंडम होया तो मैं समझांगा कि दुनिया की एक तहजीब ने दस्तखत दी है बकायदा तौर के उत्ते कि जिसनूं लोकतंत्र का रूप कहा जा सकता है, जिसनूं हकीकी तौर के उत्ते लोकतंत्र कहा जा सकता, जिसनूं हकीकी तौर के उत्ते राजनीतिक लोकां दी साजिश तो किते ही परां वेख्या जा सकता है, जिसनूं हकीकी रूप दे विच चालबाजी टोली जां चालबाजी सोच तो बकायदा तौर ते परां वेख्या जा सकता है। उत्थे चंद सियासतदानां ने अंदर वड़ के फैसला नहीं किया। स्कॉटलैंड दे हर एक वोटर नूं लगभग 36 लाख के करीब च वोटर होएगा। हर बूथ के उत्ते जाके वोटिंग करन दा अधिकार सी कि की स्कॉटलैंड इंग्लैंड दे नाल रहेगा जां की स्कॉटलैंड जिहड़ा है वो अपना वखरा राज जिहड़ा है अपनी वखरी पार्लीमेंट जिहड़ी वो क्रिएट करेगा। जिथे 20 लाख तो वध लोकां ने ना पक्खी हुंगारा भरिया ते इंग्लैंड दे नाल रहण दी गल कीती, उत्थे 16 लाख दे करीब लोग जिहड़े सी उन्होंने बखरी संसद के हुंगारे वजों अपना जिहड़ा हुंगारा वो भरिया। गल इस अध्याय की नहीं, गल कि उत्थे कोई बूथ लुट खो नहीं हुई, उत्थे कोई मार धाड़ नहीं हुई, उत्थे कोई राजनीतिक रौला रप्पा नहीं पिया। उत्थे आम उस मुल्क दे विच वसन वाले लोकां ने लोकतांत्रिक ढंग दे नाल ये फैसला किया कि वध जिहड़े बंदे ने वो इकट्ठे रहन दे हक दे विच ने। और 307 साल पुराना रिश्ता उसे दी तरह जुड़िया जिहड़ा उन्हां दा रह गया। ना किसी ने आनाकानी की ते ना ही नफरत की पो आई। गल हुण इत्थे नहीं आउंदी, गल मैं 60 वरे पिछे जाना है जदों यही बरतानवी साम्राज जिहड़ा वो हिंदुस्तान दी धरती दे उत्ते काबज सी। टोडी लाना बकायदा तौर के उत्ते हिंदुस्तान जां भारत की उस प्रभु सत्ता ते काबज लोकां दे नज़दीक मन्निया जांदा सी। चाहे आज़ादी के संघर्ष वख-वख तरह के सन पर आज़ादी लैण वाले लोग जिहड़े ने वो ना रहे ते ना रहन दिते गए। हुण
गल ते सिर्फ एक लकीर खिंचण दी सी, जिहड़ी अग ते लहू दी लकीर भारत ते पाकिस्तान दे विच 1947 दे विच खिंची गई। उस वंड ते इस 307 साल पुरानी वंड दी मंग दे तौर तरीकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ फर्क है ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ कौन जिम्मेवार ने। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ गाल तक नहीं दी गई, पर वो अग ते लहू की लकीर ने उस वंड ने 1947 दी ने अज, क्योंकि यही साम्राज सी, ब्रिटिश साम्राज सी। अज ये गल याद कराई कि उस वंड दे विच 2 करोड़ लोग बेघरे होए। याद करो, मैं समझांगा कि एक वड्डा सदी का दुखांत नहीं, सदियां भर याद रहने वाला दुखांत जिहड़ा शायद दुनिया की किसी धरत ते ना वापरिया होवे। 2 करोड़ लोग जिहड़े वो घरों बेघर हो गए, लुट्टे पुट्टे गए। 10 लाख लोग लाशां दे विच तब्दील हो गए और जिन्हां दी पछाण भी ना हो सकी, जिन्हां नूं संस्कार दा संस्कार जां कोई भी मिट्टी जिहड़ी है वो नसीब ना हो सकी। एक वो दुखांत सी, एक वो वंड सी, सियाणी वंड, लोक राज। ते अज असी भारत का भी लोक राज कह रहे हैं। पर देखने वाली गल यह है, 10 लाख लोग मारे गए, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੱਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਲੀਆਂ कि शायद किसी इतिहास के विच ये ना लिखिया होवे कि इज्जतां बचाउण खातर लोगों ने अपनियां जवान धीआं आप मार दित्तियां होण। एक वो दुखांत है कि जदों किते 10 मिनटां वास्ते भी उस दी फिल्म मैं समझांगा किसी दियां अखां दे मोहरियों दी घुमा दिओ ते 60 साल पुराने जम्मे होए किसी दियां अखां दे विच अथरू भी उस वहण वांगू वहन तुरनगे ते उस दी गाथा बयान करनगे। अज भावे सब तो वड्डी गल तां यह है कि भावें उस वेले नूं वेखण वालियां बहुत अखां अलविदा कह गईयां इस अंबर ते इस धरती नूं, पर जे कुछ बचदियां होण ते शायद उन्हां कोल वो दुखांत लिखण दे अखर भी ना होण। पर देखण वाली गल यह है कि वो दुखांत सदियां पर, वो दुखांत सालां वधी, वो दुखांत पीढ़ी दर पीढ़ी अज साडियां पीढ़ियां तो अगे भी जदों उस दुखांत की हकीकत नूं असीं अजोकियां पीढ़ियां नूं किसी सुचज्जे लफ्ज़ां दे विच बयान करन दी हसरत रखांगे कि आ हकीकत सी उस वेले, तां शायद मेरा ख्याल है कि वो इतिहास ते वरके उस वेले अपने उपरों कंड झाड़ के रोंदे विलकदे थोड़ियां अखां सामने आउणगे। फर्क सिर्फ ते सिर्फ लोक राज ते लीडरशिप दा है। अज गल निर्णय दी करन वाली है कि जेकर स्कॉटलैंड लोक मत ते भारत पाकिस्तान वंड शासक इक्को ही सन, शासक इक्को ही सन, पर वेखण वाली गल यह है कि जेकर गहराई ना वेख्या जाए तो देखण वाली गल यह है कि साजिशी कौन सन। कि साजिशी अंग्रेज हकूमत सी जां साजिशी साडे वो चंद लालची लीडर सन जिन्हां ने अंदर वड़ के बंद कमरे दे विच करोड़ां लोकां दी किस्मत घड़ी नहीं, करोड़ां लोकां दे मत्थे तो लकीरां जिहड़ियां ने उन्हां नूं ठंडियां कर दिता और सिर्फ ते सिर्फ एक लकीर खिंची आप महफूज रहे। और इत्थे ही नहीं बस हुई कि असी 10 लाख जाना ते 2 करोड़ बेघरों घरी होए और उस दे विच दोनों पंजाब जिहड़े ने वो पिंजे गए। और उसका सब तो वड्डा सी कि 158 किलोमीटर का फासला लाहौर तो लैके लुधियाने तक का फासला और फिरोजपुर तक का फासला, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं सी। जां मारे गए उस दे विच बंगाली जां उस दे विच पंजाबी और पंजाबा दी तहजीब कतल की गई बकायदा तौर के उत्ते। और कसूरवार कौन सन, पर इत्थे गल नहीं मुकदी कि वो अग की लकीर जिहड़ी है कि वो उस तो बाद कुछ वरियां बाद जां 2 वरियां बाद ठंडी पै गई। पर वेखण वाली गल यह है कि वो लकीर ने अग 1965 दे विच फिर कश्मीर के मसले के उत्ते उगली
ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਫੇਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਏ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਫੇਰ ਅੱਗ ਉਗਲੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਤ ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਫੇਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ 1947 ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਘੜੀਆਂ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰੋ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਾੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਹੌਕਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਅਹਿਸਾਸ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸੇ ਬਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੋਸਤੋ, ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਗਹਿਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਖਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲੋਕ ਮਤ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਕਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਫਰਕ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 307 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਬੇਸਡ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ 1 ਮਈ 1707 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ,
थाईलैंड इन्हां मुल्कां नूं नाल लैके ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। जी हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी शीना साहब, हाँ जी कंटिन्यू रखो जी। हाँ जी, बाकी ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਸੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਸਟੇਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਡੁੱਬਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਚਰ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਗਿਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਭੋਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਠੰਡੇ ਮਤ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬੂਥ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਕ ਸਮਝੋਗੇ ਇਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲੋਕ ਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਤ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 45% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 55% ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗਈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ, ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੜਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 1947 ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 71 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੋੜ ਤੋੜ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਅਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ
ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ 1947 ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਚ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੂੰ ਚਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲੋਕਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 1935 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸ ਤੇ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚਲੋ ਲੋਕਮਤ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 21 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। 18 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਨੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਯੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪਾਉਂਡ, ਸਟਰਲਿੰਗ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਅਪ ਸੀਗਾ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਗਈ, ਮੰਨੀ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਾਗ ਮਿਲਖਾ ਬਾਗ ਦੇਖੋ, ਅੱਥਰੂ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਦਮਿਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਵਾਰਸ, ਬੱਚੇ ਲਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਓਪਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਤਾਪ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਿਗਰ ਪਿਕਚਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਵਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਿਓ ਬਗੈਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਜ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਮ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਦੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1947 ਦੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣੇਗਾ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਓਵਰਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ। ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਾਈ ਜੋ। ਜੀ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ 2010 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਤੇ ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਬੁਰਕੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਵਿਲਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत शुक्रिया सुनने वाले श्रोते लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अज के इस अहम विषय के उत्ते कौन सन जिम्मेवार और सब हकीकतां दे आर पार की कहानी बकायदा तौर के उत्ते स्कॉटलैंड लोकमत ते भारत पाक की 47 की वंड इत्थे चिड़ी देवी रोड़ी नहीं वजी और उत्थे 10 लाख लाशां दे मंजर दे उत्ते सिरजिया होया आज़ादी का खंडर की दर्शा रहा। की ने तुहाडे विचार? कॉल कर सकते हो, स्क्रीन के उत्ते आ रहे नंबर 7187865222 718 punjab 2 एंड ऑल्सो ईमेल मी riyad@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। प्रोग्राम रहेगा इसी तरह जारी। मिलते छोटे जे ब्रेक तो बाद।
ਤੋਂ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਛੀਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਂਦੀ ਵਿਲਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਗ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕਿ ਡੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡੰਗ ਮਦਾਰੀਆਂ ਮੰਤਰ ਗਏ ਗਵਾਚ। ਮਦਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਛ ਚੰਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਦਾਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡੰਗ ਮਦਾਰੀਆਂ ਮੰਤਰ ਗਏ ਗਵਾਚ, ਦੂਜੇ ਡੰਗ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਡੰਗ, ਲਾਗਾ ਕੀਲੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਬਸ ਫੇਰ ਡੰਗ ਹੀ ਡੰਗ, ਪਲੋ ਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅੰਗ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਦੇ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ 7187865222 ਐਂਡ 718 ਪੰਜਾਬ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਬਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਜੀ ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰੀ ਹੈ। ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੇਠੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਵਰਕਰਸ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਮੈਨੇਜਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੰਡਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 3 C's ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਮਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤੇ ਕ੍ਰੈਫਟੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੁਲਝੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੈਟਰੀਆਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਕਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਖਾਂਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈ। ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਲਾ 2% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਗਪਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ VOTING ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਜੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ ਹਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਈਵਨ ਕਿ ਵੇਲਸ ਜਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਯੰਗਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਲਸ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਰੰਟਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਹਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਿਛਲੀ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮਲ, ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਦੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਰੀ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ 7187865222 718 punjab 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਲਸੋ ਈਮੇਲ ਮੀ riyad@justbroadcasting.com ਔਰ info@justbroadcasting.com। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੋਸਤੋ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਸ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਸ ਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਸ 1, ਜਸ 24/7 ਔਰ ਜਸ ਟਸ਼ਨ X9 ਟਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਚੈਨਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ $14.99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਪੈਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣਾ। ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ।
क्योंकि गुरु नानक जो है वो सर्व साझी जो है विचार देंदे ने सारी दुनिया के वास्ते। इस करके जो बोली है वो सारे मुबारक, धर्म सब नूं मुबारक। धरती के हर एक खिते के उत्ते सरबत के भले लई सरबत नूं न्याय मिले ते सरबत जो है मनुखी भाईचारा जो है वो सबको मीत हम आपन की ना हम सबना के साधन कायम करने वास्ते ये प्लेटफॉर्म है यूएनओ का प्लेटफॉर्म। उससे सारे मसले इकट्ठे होकर विचारे जान। मेहरबानी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही जी? हाँ जी, तुहाडी आवाज बहुत मैनू मतलब आ रही है खराब जी, आवाज आ रही है। हुण आ रही है? हुण बिल्कुल सही आ रही है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सरदार साहब। पहला तो हाँ जी वेलकम। तुसीं ते बड़े दिन तुहानूं देखिया नहीं, टीवी ते उदास जिहा हो गया सी मन। मैं क्या भी उदास ना होया करो, उदास ना होया करो। मैं अपनी किताब कंप्लीट कर रहा सी, बाइंड कर रहा सी। मेरी मैं दर्पण बहुत वड्डी किताब नवंबर के एंड दे विच रिलीज करनी है। सो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ वर्क बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ? ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਹਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਏਡਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਲਿਖੇ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ riyad@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਜਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲੋਕ ਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੀੜੀ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗੂ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਰੀਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸੰਜੀਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਡੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਗੀਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ 1947 ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਕੜੇ 10 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੇਸਟ ਗਈਆਂ।
ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਗ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕੀ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੀ 65 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, 71 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਡਲ ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੂਰਾ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲਾ ਨਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਰੀ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ 7187865222 718 Punjab to, and also email me riyad@justbroadcasting.com or info@justbroadcasting.com। मिलते एक छोटे जे ब्रेक तो बाद। दोस्तों मुड़ हाज़र होए हैं थोड़ी खिदमत दे विच प्रोग्राम मुद्दा लैके। समा बहुत घट है, करिए तुहाडे नाल बहुत ही संजीदा विचारां। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कौन साहब बोल रहे जी? मैं कर्नल अवतार सिंह बोल रहा जी। जी कर्नल साहब सत श्री अकाल, की कहना चाहोगे जनाब? मैं कहना चाह रियाज साहब के ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਆਰਡਰਲੀ ਮੈਨਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਾ British were in a hurry to leave because before that we had Indian leadership had rejected every proposal made by the British. ਜਿਹੜੇ 3-4 ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏ ਸਨ during the period of 1939 to 1946 their recommendations were rejected. Secondly, the National Congress leadership was in a hurry to get into power. देखो हुण गल ते उत्थे आ जांदी है ना कि हलका ते साडी लीडरशिप दा they were so much of in a hurry to get into power they couldn't care less because don't forget one thing, the suffering was only on the west of river Jamna. East of Jamna nobody bothered, nothing happened, so they celebrated their independence. They are happy about it. The sufferer was only the Punjab. बिल्कुल was divided. मैं ते पंजाब मेन सफरर्स अमृता प्रीतम दी गल उही है ना कि मतलब इन्ने पलो पली पंजाब दे फिर नीले पै गए अंग। पलो पली पंजाब सारा कुछ ये 200 किलोमीटर दी धरती जिहड़ी है। बड़ी लेजिटिमेट पॉइंट क्या है कि अज तक असी वो 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ मौत ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਿਉਂ? who has the interest about it? ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। that nobody on the Indian government side has ever liked Punjab ji and the Punjabis. As far as the Muslims were concerned, they were happy that their demand of a separate state has been accepted. ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। बिल्कुल, थैंक यू कर्नल साहब। हेलो 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 हाँ जी भाजी, लॉस एंजल्स ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬਲਿੰਦਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਮ ਰਵੇਨਾ ਤੋਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਾਹਲੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ YouTube ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ 1947 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ
क्या बात है जी, क्या बात है। क्या ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਧਰੋ ਤੱਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ, ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। दोस्तों मुड़ हाजिर होए हैं थोड़ी खिदमत दे विच प्रोग्राम मुद्दा लैके। मैं गुजारिश करांगा अपने दोस्तों नूं जिन्हां दीयां बहुत बहुतात दे विच कॉल्स हैगियां ने, वक्त मैनूं इजाजत नहीं दिंदा कि मैं तुहाड़ियां कॉल्स लवां, पर अपने विचार भावें थोड़े मैनूं ईमेल जरूर करो, क्योंकि उन्हां दे नाल राबता होएगा और मैं एक गल समझांगा कि ये एक बहुत वड्डा मौका है, बहुत चंगी गल है कि दुनिया भर दे विच इसे तरह शांति दे तौर दे उत्ते ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਲਿਆਈਏ। ਜਿਸ ਸੰਜਮ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, और वो एक अपने आप के विच मिसाल है। तो इसे इन्हां ही प्रशासकों वालों, इन्हां ही लोगों वालों किस ढंग के नाल 1947 के वंड की दुखांत की उस याद नूं जिहड़ा है वो ताज़ा किया। मैं उन्हां 10 लाख जिहड़े लोग कुर्बान हो गए उस आज़ादी के नां दे उत्ते भेंट चढ़ गए, उन्हां नूं जिथे शरधा के फुੱਲ भी भेंट करदा तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ। और उम्मीद करदा कि आने वाले समय दे विच केंद्री नेतावां दे इत्थे आउण दे वास्ते कोई यादगार दी गल जिहड़ी है वो जरूर कीती जा सके, तां जो कि साडियां आउण वालियां पीढ़ियां उस मनुखी कतलेआम दे मंजर नूं जिस दे नां दे उत्ते आज़ादी दा राग अलापिया जांदा है, पर मैं समझांगा कि बड़ा कुछ है कहण वाला जिस नूं कहण वास्ते हाले वक्त नहीं, पर अपने कोल आउण वाले समयां दे विच वक्त है, क्योंकि आपां ते करदे जुबान छाननी चाहे करदे जुबान छाननी चाहे कलेजा छाननी, मैं बोलना ते सच है जद तक है जान बाकी। सो असी ते इत्थों हकीकतां दी कहानी लैके आया करांगे और हर समय दे उत्ते सच ते हकीकत नूं मद्दे नज़र रख के इस विषय दे उत्ते गल करदे हां। आओ आउण वाले समयां दे विच कॉलर्स दे तौर दे उत्ते भी संजीदा ते जानकारी भरपूर विचार दईए, तां जो कि अपनी माखियों मिठी बोली पंजाबी दे विच भी साडियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं इतिहास, राजनीति, समाज, सच, हकीकतां सब कुछ का पता लग सके, तो वो एक लगा दे नाल अपनी जबान दे नाल अपनियां हकीकतां दे नाल अपनी हिस्टरी दे नाल जुड़ सकन। सो वक्त नहीं है। ईमेल मी riyad@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। इजाजत दिओ, रब राखा। तुहाडा अपना नाचीज़ हरविंदर रियाड़।